ஸோ அந்த 6 ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிட்டு நம்ம ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இன்கேஸ் இன் பிட்வீன் எனி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம், ஜஸ்ட் வெயிட், ஐ வில் ரிட்டர்ன் பேக் இமீடியட்லி. டோன்ட் வெரி அபவுட் தட். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோலிங் ப்ராப்ளம். இந்த ரோலிங் ப்ராப்ளத்தை ஜஸ்ட் ரீட் த ப்ராப்ளம். இப்போ ரீட் பண்ணிங்கன்னா, 300 millimeter wide. It's like a rolling problem. Rolling related problems. So a 300 millimeter wide and 25 millimeter thick. Thickness is 25 millimeter. Set to a rolling mill with a 2 powered roll radius. So this is like so this is a rolling mill. This is another roller, which is the direction. So this direction. So this direction, the material will come. So initially, that a particular thickness is initially they are telling is 25 millimeter, and outside that thickness will be around 22 millimeter. That is what they are telling. Width is okay. Width you can tell this is width they are telling. So this is a width, but width will not change. So width is 300 millimeter. That you are not, it is not going to change. But we are going to reduce the thickness of the particular thing. We are going to reduce the thickness. So the radius of the roller, it is given. So radius is 250 millimeter radius. Thickness is reduced, and that particular speed RPM equal to 50 revolution per minute. RPM is given. A material flow that they are telling about K is equal to 275 megapascal and N equal to 0.15. So these are all things which is related to strength of material concepts, true stress, true strain problem, and coefficient of friction mu is equal to 0.12, and they are determine if the friction is sufficient to permit the rolling operation to be accomplished. So they calculate the rolling force, torque, and horsepower. That is what they are telling. The first question they are asking about friction is sufficient on கேக்குறாங்க. Friction coefficient of friction உனக்கு தெரியும். Whether the friction is sufficient, அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு முன்னாடி you need to calculate what is the difference in thickness. அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன். அதுக்கு என்ன மீனிங்னா டிராஃப்ட்னு பேரு. டிராஃப்ட்னா சேஞ்ச் இன் திக்னஸ். இது எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் இருந்து எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்னா 25 மினிமம் இனிஷியலாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 22 இஸ் கன்வெர்ட்டிங். ஸோ 3 mm இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ இதான் டிராஃப்ட், இதோட டிராஃப்ட். ஸோ இப்போ அவைலபிள் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், ஃபோர்ஸ், அதை வச்சுட்டு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம், ரோலிங் ரேடியஸ் இதை வச்சு எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னு டிராஃப்ட் எவ்வளோக்குள்ள திக்னஸை கம்மி பண்ணலாம் இந்த 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 ஜாமெட்ரி வச்சு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஜஸ்ட் மக்கப் மியூ ஸ்கொயர்டு ஆர். மியூ ஸ்கொயர்டு ஆர் இதான் வந்து திஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த மேக்ஸிமம் டிராஃப்ட். மேக்ஸிமம் திக்னஸ் கம்மி பண்ணலாம். we can reduce up to how much thickness we can able to that we can find using that formula. So coefficient is given. So அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். So 0.12 squared into the rolling radius is given. Rolling radius எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, just find out 250 millimeter is the radius. You just see. So that is 250 millimeter. So you just find out what is the value of D max. Anyone can you able to tell me what is the D max value? Draft, maximum draft வந்து நம்ம இந்த ரோலிங் ரேடியஸ், இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை வச்சு இந்த ரோலிங் ரேடியஸை வச்சு நம்ம இவ்வளோக்கு இவ்வளோ we can reduce the thickness of the component. So அதுதான் நம்ம we are finding out what is the D max value.
கால்குலேட்டர் இருக்கா? ஜஸ்ட் கால்குலேட்டர் வச்சு கொஞ்சம் அப்படி போட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம். சாட்ல போட்டாலும் ஓகே. ஜஸ்ட் put it into chat. 3.6 ஓகே. ஸோ இதான் 3.6 அப்படிங்கிறது வந்து யூஆர் கெட்டிங். ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து 3.6 வரைக்கும் நம்ம வந்து டிராஃப்ட் கம்மி பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னன்னா 3 mm தான். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் திங் இஸ் ஃபீஸிபிள் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் திஸ் ப்ராப்ளம் வி ஆர் ரெடியூசிங் ஒன்லி 3 mm திக்னஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வி ஹவ் ஆன்சர்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த ரோலிங் ஃபோர்ஸ். இந்த ப்ராப்ளத்தில் எப்படி ரோலிங் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது? வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரோலிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து வாட் இஸ் மீன் ரோலிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு உனக்கு தெரியணும். ஸோ ரோலிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து வி ஆர் ஹேவிங் த ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் இடத்துல என்னென்னா ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ். இதுக்கு வேறு என்னென்னா ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது, ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ். ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்ட்டு ஏரியா. எந்த ஏரியாவை போடுவோம்? வித்து ஒன்று, அது கன்ஃபார்மு. இப்போ வித்துக்கு பதிலாக ஒரு திக்னஸ் போடணும். அதுக்கு தான் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கான்டாக்ட் லென்த்து தான் முக்கியம். அதாவது ரோலிங் இப்போ ரோலர் இந்த இருக்கு பார்த்தியா, இந்த இடத்துல ரோலர் இருக்கு பார்த்தியா, இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம். இது சென்டர் பாயிண்ட்டு, இந்த இருக்கு பார்த்தியா, இதுதான் கான்டாக்ட் லென்த் எல்லுங்கிறது. இதுதான் கான்டாக்ட் லென்த்து. ஓகேவா? ஸோ இந்த கான்டாக்ட் லென்த் இருக்கு பார்த்தியா, ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர், ஜஸ்ட் சி. ஸோ இந்த கான்டாக்ட் லென்த் தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் ஏரியா அப்படிங்கிறது. ஸோ அதை வந்து வி நீட் டு மல்டிப்ளை ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு வித் ஆஃப் தி காம்போனன்ட் இன்ட்டு லென்த்து. லென்த் அப்படிங்கிறது இதில் என்னென்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் லென்த்து. ஓகேவா? ஸோ அதை இன்னொரு பென் வச்சு ஜஸ்ட் சி, இதுதான் லென்த்து. ஜஸ்ட் சி, திஸ் இஸ் அ லென்த், கான்டாக்ட் லென்த். ஸோ மெட்டீரியல், the roller contact area is a length, contact length. So this is what we are going to find. So இப்போ லென்த்துக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியணும். just see the what is the formula for length அப்படின்னா root of rolling radius into இனிஷியலாக உள்ள திக்னஸ் மைனஸ் ஃபைனலாக உள்ள திக்னஸ். அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் வாட் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த லென்த், கான்டாக்ட் லென்த். H நாட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன சார்? 20. சொல்லுப்பா சார். பெரும் 2πr டிவைடட் பை 4 போட்டா கரெக்டா வருமா சார்? எந்த இடத்துல சார்? எனக்கு அந்த क्वेश्चन இருக்கு சார். 2πr போட்டாச்சுன்னா பெரிமீட்டர் வந்துரும் சார். அதுல 1/4 தானே சார் கான்டாக்ட்ல இருக்கு. அப்படி சொல்லலையே அவங்க, அப்படி சொல்லவே இல்லையே. கான்டாக்ட் ஏரியா மாறுமா சார்? கான்டாக்ட் மாறு. நீ இதை பத்தி சொல்றியா? கான்டாக்ட் லென்த் இந்த டயக்ராம் வச்சு நான் டயக்ராம் வந்து சும்மா ஒரு இதுக்காக போட்டிருக்கேன். கான்டாக்ட் லென்த் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். கான்டாக்ட் லென்த் ஒருவேளை இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே இருக்கலாம், கம்மியாக இருக்கலாம், அல்லது அதிகமாக இருக்கலாம், அல்லது எக்ஸீட் ஆகலாம். அது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே சார். தட் பட் இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம எதுவுமே சொல்லணும். இந்த டயக்ராம் நான் வந்து சும்மா ரஃபாக போட்டிருக்கேன். ஓகே சார். ஓகே, இதை வச்சு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டாம். கான்டாக்ட் லென்த் வந்து அதுவும் கண்டிப்பாக இது கிடையாது. கான்டாக்ட் லென்த் இப்படி கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? இதோட கம்மியாக கூட இருக்கலாம். சரி, இதை தான் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கான்டாக்ட் லென்த்தை கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு வந்து ரேடியஸ், இந்த ரோலிங் ரேடியஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் H0 மைனஸ் HF, இனிஷியல் திக்னஸ் மைனஸ் ஃபைனல் திக்னஸ். இதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்? கான்டாக்ட் லென்த்தை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இதில் கான்டாக்ட் லென்த் என்ன இருக்குது? ரூட் ஆஃப் இந்த ரேடியஸ் வந்து 250 அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. இனிஷியல் திக்னஸ் 25 மைனஸ் ஃபைனல் திக்னஸ் வந்து 22. ஸோ இதை வச்சு யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் எல் வேல்யூ. ஸோ எல் வேல்யூ, வாட் இஸ் த வேல்யூ? It's about 27.4 I think. So you just find out what is the L value. So இப்போ L தெரிஞ்சுட்டு W you know very well. You just find out what is flow stress. இப்போ நீ find out flow stress calculate பண்ணுறதுக்கு you should have some formula. இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் நம்ம படிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா. அந்த ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா K ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் பவர் N
divided by 1 plus n. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ப்ராப்ளத்தில் இதில் நிறைய டைம் இது வரும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. இந்த கான்செப்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஐ நீட் டு ஸ்டடி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல். தட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் நான் வரும்போது வேணா அது நடத்தும்போது வேணா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் தட் பர்டிகுலர் திங், which is if you want to find out the flow stress, we need this formula. This K is stress of the material is a true strain, power n divided by 1 plus n. The n means strain hardening coefficient. Strain n strain hardening coefficient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வித் தட் ஃபார்முலா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இப்போ ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ கே வேல்யூ இஸ் கிவன் 275 அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணணும். நான் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஹவ் கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? How can you find out the true strain of that this particular thing? You know minimum initial thickness, final thickness. Initial thickness H0 equal to 25 millimeter. Final thickness HF 22 millimeter. What is the true strain? What is the formula for finding out the true strain? 3/25 sir. எவ்வளோப்பா? 3/25. 3/25. அது ஆன்சர் என்ன? இது ஃப்ராக்ஷனில் சொல்லு. இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெயின், ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின், ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் தான் இப்போ தேவைப்படுது. இனிஷியல் 0.12. வெரி குட், கரெக்ட். ஸோ எல்என், அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எல்என் டி நாட் ஹெச் நாட் டிவைடட் பை ஹெச்எஃப். ஓகேவா? இதுதான் ஃபார்முலாப்பா, இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. ட்ரூ ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா. ஓகேவா? எல்என் ஹெச் நாட் பை ஹெச்எஃப். இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு எப்சிலம் ஜீரோனா ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஐ திங்க் 25/22. ln of 25/22 வந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் வாட் இஸ் த வேல்யூ. ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து இப்போ எப்சிலம் 0, ஸோ ln of 25 divided by 22 is equal to 0.1278. So the true strain 0.1278 power, what is the n value is given? Coefficient, strain hardening coefficient 0.15 divided by 1 plus 0.15. So you can find out what is the flow stress. So can you tell me what is the flow stress value? சார் இந்த ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கிறதுல இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் அந்த ஃபார்முலா போட்டு பண்ண கூடாது. இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் டிவைடட் பை அது ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின், அது வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெயின். ஹலோ சார், அது வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே சார். ஸ்ட்ரெயின், ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் வந்து ln ஆஃப் அதாவது ஃபைனல் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ பை ஒரிஜினல் வேல்யூ, அதான் வேல்யூ. அதை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து. ஓகே சார். இப்போ இதை வச்சு ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 175.7 அபவுட் மெகா பாஸ்கல். ஸோ இப்போ ஒய்எஃப் கிடச்சிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் வேல்யூ. So the force value will be just substitute that particular value is 175.7 flow stress. What is which is in megapascal. So what is the width value? 300, I think 300 wide. And what is the length of contact? 27.4. So which is millimeter, which is also millimeter. So you can find out in terms of Newton. What is the value? You just multiply and you will get that particular value. So it's about 144.254, I think. So you just check. So this is a value for particular rolling force. இதுவரை ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் அடுத்து வந்து நம்ம
ஃபர்தராக வந்து இது போய் இது பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சுட்டு இப்போ சம்மில் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் ரோலிங் ஃபோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் டார்க் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டார்க் உனக்கு என்ன ஃபார்முலா? டார்க் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டி எல். அது உனக்கு நல்லாவே தெரியும். டார்க் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டி எல். ஸோ லென்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் உனக்கு தெரியும், ஃபோர்ஸ் தெரியும், அதை வச்சு டார்க் கண்டுபிடிச்சிருவேன். ஆனால் இதில் 2 ரேடியஸ் இருக்குது, 2 ரோலர் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணணும்னா 1/2 போடணும். யூ வில் கெட் த டார்க். ஓகேவா? அதை கொஞ்சம் மறந்துடக்கூடாது. ஸோ 1/2 இன்ட்டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு எல். ஸோ ஃபோர்ஸ் தெரியும், வாட் இஸ் த 27.4 அப்படிங்கிறது தெரியும். 1/2 போட்டோன்னா யூ வில் கெட் த டார்க் வேல்யூ. ஸோ பை தட் வே யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த டார்க். தென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பவர். தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் தி பவர். பவர் ஈக்குவல் டு 2/ND/60. சார் சொல்லுங்க சார். டார்க்ல 1/2 போட்டோம்ல சார், அது ஏன்னு புரியல சார். டார்க் வந்து இந்த ரோலர் வந்து 2 ரோலர் இருக்குது. இதா இருக்குல்ல, எஸ் சார். 2 ரோலர் இருக்குது. இதுல தனி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், இதுல தனி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அதனால வந்து 2 ரோலர் இருக்கிறதுனால ஒரு டார்க்கை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே சார். அதனால அப்படி போட்டிருக்கோம். அதனால 1/2 போட்டணும் இந்த டார்க் இடத்துல வந்து. ஓகே சார், புரிஞ்சு சார். ஓகேவா? சரி, ஃபோர்ஸ்ல பாதி. ஓகே சார். ஆமா, 2/NT/16 பண்ணணும். இப்போ நீ பவர் கண்டுபிடிக்கிற போறன்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல, பவர் கண்டுபிடிக்க போற அப்படின்னா உனக்கு 2 ரோலர்ஸ் இருக்குது. நீ கண்டுபிடிக்கிற பவர் ஃபார் 1 ரோலருக்கு. ஓகேவா? அப்போ ஃபார் 2 ரோலர் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணீங்கன்னா P இன்ட்டு 2/NT 2 போடணும், டிவைடட் பை 16 போடணும். இந்த ஃபார்முலா பவர் வந்து 1 ரோலருக்கு. உனக்கு பவர் மொத்த பவர் 2 ரோலருக்குமா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ அதனால 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும், அதை மறந்துடக்கூடாது. ஸோ இந்த 3 ஃபார்முலா வச்சு தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இது புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ டார்க்னா அவ்வளோதான், ஃபார்முலா தான். ஸோ டார்க்கை வச்சு இது கண்டுபிடிக்கிற, அதுலேருந்து பவர் கண்டுபிடிக்கிற. பவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிற டார்க் வந்து 1 ரோலர் தான் நீ கண்டுபிடிச்சிருக்க சார். மல்டிப்ளை பண்றது இதுல 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். இந்த டார்க்ல பவர் கண்டுபிடிக்கும் போது 2 ரோலருக்கு. ஆனா 1 ரோலர் சம்ல கேட்டிருந்தானா நீ அந்த டார்க் அப்படியே போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்கேஸ் காமனா தேர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ பவர் அப்படின்னு நீடட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா 2 ரோலர் இருக்கிறதுனால 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஓகே சார். அது மட்டும் கொஞ்சம் 2 ரோலர் இருக்கு. இந்த பவர் வந்து 1 ரோலருக்குள்ள பவர். ஏன்னா இந்த டார்க் வந்து 1/2 போட்டு F இன்டி எல், அந்த டார்க் தான் சம்ல கேட்பாங்க. ஸோ அதனால அந்த டார்க் தான் நீ கொடுத்து ஆகணும். இப்போ நீ இங்க வரும்போது பவர் வந்து 1 ரோலருக்குள்ள பவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. 2 ரோலர் வரும்போது யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் 2 இந்த பவர் கண்டுபிடிக்கும் போது. இப்போ சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சம்ல ஹார்ஸ் பவர் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஹார்ஸ் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஹார்ஸ் பவர்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹார்ஸ் பவர் எப்படி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும் சார், அதான் டிவைட் பண்ணுங்க சார். அவ்வளவுதான், அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க. 0.75. வெரி குட், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? 0.7, அதாவது 745 வாட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 HP. ஐ திங்க் ஸோ 745 watts equal to 1 HP. So அதை வச்சு you just find out the horsepower. So this is what the equation. So மற்ற calculationலாம் I think you can able to do very well. So இது calculationலாம் நீங்கள் போட்டுருங்க. So here the torque value வந்து என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா you just write down, you just check whether your 786 நியூட்டன் மீட்டரில் இருக்கும். இந்த பவர் டோட்டல் பவர் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா you will get what is the total power value அப்படின்னா it's about 207.284 kilowatts. இந்த ஹெச்பி வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா 277 ஹெச்பி வந்திருக்கும். ஸோ இந்த ஆன்சரை we just check whether the answer is okay அப்படிங்கிறத just check it. ஓகேவா? Do you have any doubt? We can go to next problem. டவுட் இருக்கா? சொல்லுங்க, டவுட் இருக்கா? இல்லை சார், நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ இதுக்கு போகிறேன். இதில் வந்து we are going to see about some rolling problems. ரோலிங் கொஞ்சம் கிளியர் கட்டாக கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரிமைனிங் ப்ராப்ளத்தை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக படிச்சிடலாம். ரோலிங்கை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடும். கொஸ்டின் நம்பர் 20 I think it is related to rolling problem. Question number 21. இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 21 இருக்குது. இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ரோலிங் ப்ராப்ளம். இது ஒரு ரோலிங் ப்ராப்ளம். இது ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஆங்கிள் ஆஃப் பைட் கேட்குறாங்க. ஆங்கிள் ஆஃப் பைட் அது கேட்டிருக்காங்க. ஆங்கிள் ஆஃப் பைட்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இதான் ரோலர் ரேடியஸ். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது, இது கான்டாக்டில் இருக்குது. ஓகேவா, இது கான்டாக்டில் இருக்குது, இதுதான் ஆங்கிள். ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் பைட் அப்படிங்கிறது. ஆங்கிள் ஆஃப் பைட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நான் இன்னும் கிளியர் கட்டாக ட்ரா பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட போகிறோம். இந்த சர்க்கிளை மட்டும், இந்த ரோலர் மட்டும் எடுத்துக்கோ. இது சென்டர் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து இதில் மீட் ஆகுது, இந்த ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இதில் ரிலீவ் ஆகி போகுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ரிலீவ் ஆகி போகுது காம்பனண்ட். ஓகேவா, ஸோ இதில் ஒரு லைன், இதில் ஒரு லைன் இப்படி ட்ரா பண்ணுறேன். இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் பைட்டு, இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் பைட்டு தீட்டா. இந்த இது வந்து ரேடியஸ், இது வந்து ரேடியஸ் ஆர். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாயிண்ட் பி அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இது பாயிண்ட் கியூ அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இப்போ வந்து இதுல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ட்ரா த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இப்படி இருக்குது. ஓகேவா, இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ரோலர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ வந்து இதுல இந்த இடத்துல தான் ட்ரா த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து இந்த சம்ல வந்து நல்லா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த திக்னஸ் வந்து இவ்வளோ கம்மியாகுது. இது ஒரு திக்னஸ் T1 அப்படின்னா இது வந்து T2. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை பாரு. இப்போ we are going to see the problem. In passing rule 450 millimeter diameter, so diameter equal to 410 millimeter, and strip width equal to 140 millimeter is given, and the thickness equal to 8 millimeter, and undergoes 10% reduction of thickness. So 10% reduction ஆகுது அப்படின்னா T2 equal to 8 minus 8 into 10%, 10 divided by 100 போடணும். அப்படின்னா தான் உனக்கு வந்து ஃபைனல் திக்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஃபைனல் திக்னஸ் வந்து எவ்வளோ, வாட் இஸ் வேல்யூ? 10% ஜஸ்ட் ஃபைனல் திக்னஸ் வந்து 10% டிடக்ஷன். ஸோ அப்போ யூ வில் கெட் வாட் இஸ் த வேல்யூ? T2 எவ்வளோ முடியுமா? 0.8 தானே. 0.8னா ஃபைனல் வேல்யூ 7.2 I think. T2 ஃபைனல் திக்னஸ். ஸோ சேஞ்ச் இன் டிராஃப்ட் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிராஃப்ட் ஈக்குவல் டு 0.8 millimeter. ஓகேவா, ஸோ 0.8 millimeter. ஸோ 0.8 millimeterல இப்போ இது ஃபுல்லாக T1, இது T2 அப்படிங்கும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா?
தம்பி T1 minus T2 divided by 2 சார். வெரி குட். அப்போ y is equal to எவ்வளோ வரும்? y-யோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்? 0.4. 0.4. வெரி குட். அப்போ இது வந்து 0.4. ஓகேவா? இது வந்து 0.4 பிளஸ் T2 கூட்டினா இனிஷியல் திக்னஸ் கிடைச்சிருமா? 0.4 0.4 0.8 பிளஸ் 0.7 பிளஸ் 7.2 போட்டால் 8 மில்லிமீட்டர் கிடைச்சிருமா? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.4. ஸோ அதுதான் இது வந்து 0.4. ஸோ இந்த இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துரு. ஏன்னா இதை நான் தனியாக எடுக்க போகிறேன் பாரு. இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துடுறேன். சரி, மட்டும் தனியாக எடுத்துடுறேன். எடுத்துட்டு இந்த ரேடியஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த இடத்துல என்ன உன்னோட இது வந்து ஒய் ஃபுல் ஒய் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரேடியஸ் ஃபுல் ஒய் இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல உனக்கு வந்து சொல்லப்பா. அந்த y எப்படி சார் நம்ம ரேடியஸ் எடுக்கிறோம்? ரேடியஸ் கிடையாது. வர இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிட்டு ஒரு நிமிஷம். This is correct. ஒய்யை நான் ரேடியஸ் எடுக்கவே இல்லை. நீ எடுக்கவே இல்லை. வெயிட் பண்ண. ஆனால் அது வரவே இல்லை. இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு லைன் இதில் ட்ரா பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கேன். ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். இந்த லைன் இதுலேருந்து ஒரு லைன் இதான பிடிச்சி இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஒய். எனக்கு ரேடியஸை கண்டிப்பாக எடுக்கவே இல்லை. ஓகேவா? ஒய். அப்போ இந்த போர்ஷன் என்னவா இருக்கும்? R மைனஸ் ஒய்ன்னு இருக்குமா? இந்த போர்ஷன் கரெக்டா. இது ஓன்னு வச்சுக்கோ, இது பி வச்சுக்கோ. இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் எடுக்க போகிறேன். ஓகேவா? இந்த போர்ஷனில் tan தீட்டா, இது தீட்டான்னு வச்சுக்கோ. tan தீட்டா ஈக்குவல் டு tan, இது வந்து டேர்னில் வராது. ஏன்னா இது வந்து இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா டேர்ன் வராது. அப்போ இது என்ன ஆங்கிளாக இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து அட்ஜசன்ட் சைடு, இது ஆப்போசிட் சைடு, இது வந்து ஹைபாட்னஸ் வேல்யூ. ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோ. இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேவை. அப்போ காஸ் அப்படின்னா அட்ஜசன்ட் சைடு பை ஹைபாட்னஸ் எடுக்கலாமா? காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜசன்ட் சைடு R மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை R அப்படின்னு எடுக்கலாமா? இந்த ஃபார்முலா கரெக்டா? இந்த லென்த் R மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை R, இது ஹைபாட்னஸ், இது அட்ஜசன்ட் சைடு காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு R மைனஸ் ஒய் R. இதில் இது வரைக்கும் ஒய்ஏ ஃபுல் ரேடியஸ். இந்த ரேடியஸ்ல இருந்து ஒய்யை கழிச்சுன்னா இந்த இடம் மட்டும் R மைனஸ் ஒய். ஸோ R மைனஸ் ஒய் பை R காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு R மைனஸ் ஒய் பை R. ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த தீட்டா. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரைட். கண்டுபிடிச்சலாமா? உனக்கு வந்து ரேடியஸ் தெரியும், ஒய் தெரியும். நவ் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த தீட்டா. கண்டுபிடிச்சலாமா? ஜஸ்ட் செக். I think it's fine. I think you will have some idea about what is the theta you are going to get. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? என்ன வேல்யூ இருக்கு தீட்டா? What is the theta value? ரோலிங் ரேடியஸ் வந்து 410 மில்லிமீட்டர். அப்போ ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பாரு. ரேடியஸ் வந்து டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 410. ஸோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு
radius equal to 205 millimeter. Y equal to you have already find out 0.4. So அதை substitute பண்ணிடு அவ்வளோதான். 205 minus 0.4 divided by 0.4 cos theta equal to. So theta equal to cos inverse of this value. Sorry, r equal to 205. Sorry, 205. So what is the theta value we are going to get? Theta about 3.55 degree, I think so. But they are asking in terms of radians. How can you find out the radian? Radian எப்படி find out பண்ணணும்? 5/180 போட்டோம்னா ரேடியனை கிடைக்கும். So what is 5/180 radian? The answer is 0.062 something. So 0.062. So this is the correct answer. But 0.6 ஒரு ஆன்சர் இருக்குது. 0.06 சரியாதானே இதை அடிச்சிடாதீங்க. எல்லாம் 0.006 ஒரு ஆன்சர் இருக்குது. So it should be very clear. 0.062. ஓகேவா? தம்பி இது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? ஓகே, அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா? அடுத்து போகலாமா? ஓகே, ஐ திங்க் மற்றவங்க எல்லாம் கம்ஃபர்டபுள் தானே? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த ரோலிங் ரேடியஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம், இது சம்மந்தமாக வேறு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ரிலேட்டட் டு திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக். ஃபைண்ட் one problem. I think 58, I think so. We can go with that particular problem. அது லாஸ்ட் டைம் நம்ம போட்ட சால்வ் பண்ண அதே ப்ராப்ளம் தான். Again I am going to solve this problem. The problem is you are going to solve. I will give you some idea. The same problem you are going to get. And the problem நான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, இந்த ரோலிங் ப்ராப்ளம் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் கேட்டில். இது கண்டிப்பாக வந்து கேட்குறாங்க. ஒரு 50% வந்து சான்ஸ் இருக்குது இந்த ரோலிங் ப்ராப்ளம் வந்து மற்ற ப்ராப்ளத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஆனால் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க எல்லா கேட் கொஸ்டின்லையும். இந்த கொஸ்டின் 1 மார்க் வந்துருக்கு, அது 2 மார்க் கொஸ்டின் ஏதோ ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டுறாங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் பண்ணுற ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி பவர் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் just find out the power. I will tell you the sequence. The sequence, what is the power we need to find out. So power அப்படின்னா என்ன உனக்கு நல்லாவே தெரியும். இட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்டில் எடுத்துட்டு வரானுங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில். இப்போ இதில் வந்து V அப்படின்னா என்ன? பவருக்கு 2 ஃபார்முலா இருக்கு. 2π/nt/16 ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இது வந்து நியூட்டன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் தான். இதுவும் நியூட்டன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் தான், பவர் தான். ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தவரை. ஐ வில் டெல் யூ த சீக்வன்ஸ் ஹவ் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட் பர்டிகுலர் திங். இதுதான் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ வெலாசிட்டி அப்படின்னு வேணும்னா வெலாசிட்டிக்கு வந்து πdn/60 இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ப்ராப்ளத்தில் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ரோலர், ரெவல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ you can see the roller radius rotational speed is given. So with that we can find out what is the V value. That is very simple. ஸோ அது மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு தேவை ஃபோர்ஸு. இப்போ ஃபோர்ஸுக்கு வந்து they are giving flow stress of the material is given. Directly they are giving the flow stress. ஸோ இதில் flow stress அப்படிங்கிறது YF அப்படின்னு நான் படித்தோம். flow stress equal to load by area. ஸோ ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா அப்படின்னு படித்தேன். ஸோ இதில் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. ஏரியா அப்படிங்கிறது லென்த்து இன்ட்டு அந்த வித் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் ரோலர். இதில் லென்த் ஆஃப் தி கான்டாக்ட் கண்டுபிடிக்கணும்.
லென்த் ஆஃப் தி காண்டாக்ட் இந்த சம்ல தேவைப்படும். லென்த் ஆஃப் தி காண்டாக்ட் வந்து ஹவு கேன் வி ஃபைண்ட் அவுட் தி லென்த் ஆஃப் தி காண்டாக்ட் அப்படின்னா இஸ் தம்பி கேட்டுச்சா நான் பேசுறது? எஸ் சார். Yes, sir. கேட்குதுல்ல? ஏன்னா இடையில ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு, அதான் கேட்குறேன். ஓகே, இப்போ லென்த் ஆஃப் தி காண்டாக்ட் உனக்கு தெரியணும். லென்த் ஆஃப் தி காண்டாக்ட் தெரியணும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் த ரோலர் ரேடியஸ் H0 டிவ் HF, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். இதில் HF H0 கொடுத்துருக்காங்க. H0 20, HF 18. இதை வச்சு நீ ரேடியஸ், ரோலர் ரேடியஸ் இந்த 250, இதை வச்சு எல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். எல் வித்து WYF போட்டோன்னா சம் டேரெக்டாக. இவ்வளோதான் முடிஞ்சுதுப்பா. ஸோ இவ்வளோதான் சம்மில் கேட்டிருக்காங்க. கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட்? பண்ணிடலாமா? சொல்லுப்பா. அது ரோலர் ஒரு ரோலர் இருக்கா, 2 ரோலர் இருக்கான்ற இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது கொஸ்டின் பார்த்து? இந்த அதாவது ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி பாருங்க. ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போது டார்க்கு, இதுல வந்து டார்க்கை பத்தி அவன் எதுவுமே சொல்லல. ஒண்ணு ஓகே சார். அவன் சொல்லல. டார்க்னா தான் 2 ரோலரா 1 ரோலராங்கிற கான்செப்ட் உள்ள வரும். டார்க் அப்ளை ஆகும்போது மட்டும் அந்த பிரச்சனை வரும். டார்க்கை வச்சு நீ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன்னு வச்சுக்கேன், இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி ஃபோர்ஸை பத்தி தான் அவன் சொல்றான். ஸோ அதனால நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கும்போது நம்ம வந்து இதுலயே இந்த ஃப்ளோலயே எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே சார். அப்ப டார்க் கேட்டா 1 ரோலரா 2 ரோலரான்னு பார்க்கணுமோ? செக் பண்ணணும். ஆமா, டார்க் எதுவுமே அஸ்யூம் பண்றது, எதுவுமே கொடுக்கலன்னா இப்போ வந்து சம்முல வந்து அந்த இப்போ லாஸ்ட் சம்ல வந்து அந்த நான் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளத்துல வந்து டார்க்குன்னு தெளிவா கொடுத்துருக்கான். டார்க் கண்டுபிடி, அதுல இருந்து பவர் கண்டுபிடின்னு கொடுத்துருக்கான். அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு டார்க் டார்க்கை கண்டுபிடிக்கும் போதே நான் T = F/R போடாம, நான் F/L அப்படின்னு போடாம நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா டார்க் = 0.5 F/L அப்படின்னு போட்டேன். புரியுதா? டார்க் அப்படிதான் போட்டேன். ஒரு ரோலர் கண்டுபிடிச்சேன். அப்படி கண்டுபிடிச்ச வர்றதான் டார்க்கு, ஒரு ரோலருக்குள்ள டார்க்கு. இப்ப நீ சம்ல வந்து டைரக்டா F/L போட்டோன்னு வச்சுக்கேன், உனக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை வராது. ஸோ இந்த ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோ, அவ்வளவுதான். நீ 0.5 F/L போட்டு எப்பவுமே ரோலிங் ஆபரேஷன்ல 2 ரோலர் தான் இருக்குமான்னு கேக்குறேன். ஆமா, ரோலிங் அப்புறம் 2 ரோலர் தான் இருக்கும் சார். ஒரு ரோலர் வச்சு பண்ண முடியுமா சார்? ஒரு ரோலர் வச்சு பண்ண முடியாது. இது ரோலிங் ஆப்ரேஷனாலே 2 ரோலருக்கு இடையில நம்ம பண்றது தானே. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக 2 ரோலர் இருக்கும். இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே சார். நீங்க அதனால டவுட்டா தான் கேட்டேன். இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகும்போது, இந்த இடத்துல டார்க் நீ கண்டுபிடிக்கிற, பவர் கேட்கறானா டார்க் = F/L, பவர் = அப்படியே போயிட்டே இருங்க. நீ ஒரு அந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கேட்டிருந்தானுங்க அப்படின்னா டார்க் வந்து ஃபார் 1 ரோலருக்கு மாதிரி கேட்டிருந்தான். அதனாலதான் 0.5 போட்டேன் இந்த இடத்துல. ஸோ அது மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸ், மற்றபடி வேற ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் இது அல்ல அப்படின்னா இதை மறந்துடு. உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த டேர்மை மறந்துடு. அது சம்ல எப்படி கேட்டிருக்கான்னு பார்த்து மட்டும் நீங்க சால்வ் பண்ணு. அதுல டார்க் = F/L, அவ்வளவுதான். பவர் = 2π/ND/60, இதை மட்டும் நீ வச்சுக்கோ. அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? சம்ம ரீட் பண்ணுங்க. சம்ல வந்து ஒரு ரோலர் கேட்கறா, 2 ரோலர் மட்டும் பார்த்துக்கோ. மற்றபடி T = F/L, P = 2π/ND/60, இது மட்டும்தான். இந்த ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது. அவன் வந்து டைரக்டா பவர் கேட்கறான். பவருக்கு வந்து F/V அப்படிங்கிறது உனக்கு வந்து ஃபார்முலா. அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கான்டாக்ட் லென்த்தை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க, அவ்வளவுதான். டார்க் வந்தா மட்டும் நீ அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுங்க. வேற எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. கான்டாக்ட் லென்த்தை வச்சு நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு போங்க. வேற எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? அவ்வளவுதான். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சொன்னதை ஜஸ்ட் ஃபர்கெட். ஓகேவா? ஏன்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. நான் இந்த T = 0.5 F/L அப்படின்னு ஒன்று போட்டேன். அந்த ஒரு டேர்ம்னால உனக்கு
கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு சார். ரெண்டு ரோலரா ஒரு ரோலரா அந்த டேர்மே நான் எடுத்துறேன். ஜஸ்ட் ஃபர்கெட். டைரக்டா எஃப்இன்டிஎல் போட்டு பவர் தூக்கி என் டார்க்கு ஓகேனா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறேன் 2/ND/60. அவ்வளவுதான். அந்த ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளத்துல நான் எதையுமே கணக்கில் எடுக்கல, அப்படியே சால்வ் பண்றேன். ஃபோர்ஸு வி பவர் அப்படின்னு சொல்லி சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சரோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் டிக் பண்ணுங்க, விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்றது பார்த்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே ஓகே ஐ திங்க். ஸோ இதை பொறுத்த அளவில் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த வேல்யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட். ஸோ அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 300 MPa. ஸோ என்னன்னு பாருங்க. இது பண்ணிடலாமா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாமா? ஓகேவா? ஒரே ப்ராப்ளம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ கோ வித் ரோலர் ப்ராப்ளம் இல்லை, நார்மலாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம். இனிமேல் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நான் வரேன். இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் இப்போதைக்கு நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இன்புட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து இன்னைக்கு ஆல்ரெடி 5 minutes இருக்கு. இந்த 2 ப்ராப்ளம், மீதி உள்ள எல்லா ப்ராப்ளம் இன்னும் நான் ஒரு 5-6 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது வந்து நாளைக்கு ட்ரை சார் நீங்க பேசுறது விட்டு விட்டு கேக்குது. அப்படியா? இப்போ கரெக்டா இருக்கா? இப்போ கரெக்டா இருக்கா? இப்போ கரெக்டா இருக்குல்ல? ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து இதில் உள்ள ப்ராப்ளத்தில் இப்போ இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் இந்த 2 ப்ராப்ளம் மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம். இப்போ நான் பார்க்க போகிறது வந்து இந்த 5th ப்ராப்ளம். இது வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். யூ ஆர் கோயிங் டு ஆன்சர் திஸ் ப்ராப்ளம். இது நீ தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. ஸோ இந்த 5th ப்ராப்ளத்தில் வந்து சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட்டுகளை கேட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட்? MRR, மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதில் சம்மில் வந்து டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபீடு கொடுத்துருக்காங்க, டெப்த் ஆஃப் கட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து சம்மில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லிமீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வரணும். அப்படின்னா அந்த யூனிட்டை வச்சே நீ வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறான். 160 RPM அப்படின்றது வருது. ஸோ இதில் ஃபீடு இன்ட்டு டெப்த் ஆஃப் கட்டு இன்ட்டு வெலாசிட்டி, இதுதான் ஃபார்முலா மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட்டு. இது ஃபீடு பார்த்தோன்னா மில்லிமீட்டர்னு வரும், டெப்த் ஆஃப் கட்டு மில்லிமீட்டர்னு வரும், வெலாசிட்டி மில்லிமீட்டர் பர் செகண்ட்னு வரும். ஸோ இது டோட்டல் மில்லிமீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட்னு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி யூனிட்டை வச்சு தான் நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம் ஏன்னா டக்குன்னு எனக்கு வந்து வராது. ஸோ இப்போ ஃபீடு டெப்த் ஆஃப் கட் கொடுத்துருக்காங்க, வெலாசிட்டி கட்டிங் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். கட்டிங் வெலாசிட்டி வந்து நார்மலாக அன்னைக்கு நான் சொன்னது தான். அதாவது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஆப்ஜெக்ட் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா RPM உனக்கு தெரியும். அப்படின்னா கட்டிங் வெலாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? இந்த ஜாபோட டயமீட்டர் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? πdn/60. அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது. அதை வச்சு கட்டிங் வெலாசிட்டி போட்டுறீங்க. கட்டிங் வெலாசிட்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் πdn/60 போட்டோன்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள். ஸோ இதில் பை டயமீட்டர் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் டயமீட்டர் 200. ஸோ 200 × 10⁻³ மீட்டர் பெர் செகண்ட் வச்சுனாலும் ஓகே. இல்லை நீங்கள் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ. சம்மில் மில்லிமீட்டர் கியூப்ல கேட்டிருக்கான். ஸோ அதனால இது தேவையில்லை, சம்மில் மில்லிமீட்டர் தான் கேட்டிருக்கான். ஸோ அதனால மில்லிமீட்டர் வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. πd n எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் பாரு, 160 / 60 போடுங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி கட்டிங் வெலாசிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் த கட்டிங் வெலாசிட்டி சொல்ல முடியுமா? மில்லிமீட்டர் பர் மினிட், மில்லிமீட்டர் பர் செகண்டில் இருக்குது. 60 / 60 போட்டேன். மில்லிமீட்டர் பர் செகண்ட்ல நீ வெலாசிட்டி கட்டிங் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஆப்ஷன் டியா சார்? ஆன்சர் வந்து கரெக்ட், ஆப்ஷன் டி. ஓகேவா? இதை கண்டுபிடிச்சி இதை தூக்கி ஆப்ஷன் டியா? டி தான், கரெக்ட் தான், கரெக்ட் ஆன்சர். ஸ்பீடு டெப்த் ஆஃப் கட் உனக்கு தெரியும், அதை வச்சு நீ போட்டுடலாம். ஓகேவா? இது ஒரு ப்ராப்ளம். இது ஓகேவா? இது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமா? Do you have any doubt on this particular problem?
வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? போட்டுடலாமா? கோகுல் பிரசாத், சந்தோஷ், சிந்தட்டிக் காலேஜ், ஸ்ரீ ஆனந்த், எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? ஓகே ஓகே. கோகுல் பிரசாத் ஓகே தானே? ஓகே ஓகே. ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ரிலேட்டட் டு திஸ் பர்டிகுலர் திங். எந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் என்ன 17th ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து இது ஈஸியான ப்ராப்ளம். solid diameter d1 equal to 100 millimeter and height equal to 50 millimeter is forged between two frictional flat dies and of height equal to 25 millimeter. 25 millimeter. Percentage change in diameter. Percentage change in diameter கேட்டிருக்காங்க. diameter height என்ன கொடுத்துருக்காங்க? diameter 100 millimeter, height 50 millimeter is forged between two frictionless flat dies to a height of 25 millimeter. What is a percentage change in diameter அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஹைட் வந்து என்ன இருக்கு? ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு டை வச்சுட்டு. இது எப்படி சால்வ் பண்றது? யாருக்காவது ஐடியா கிடைக்கும்? ஐடியா சொல்ல முடியுமா? ஐ கிவ் 1 minute டைம். அதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஐடியா சொல்ல முடியுமா? எப்படி சால்வ்? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா? anyone can you able to tell me? இந்த ப்ராப்ளத்துல வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு இருக்கு. வால்யூம் வந்து மாறாது. நீ வந்து ஒரு காம்போனன்ட் வந்து இதான் ஒரு காம்போனன்ட், இதை வந்து மேலே கீழேயும் சம்மிட்டை வச்சு அடிச்சு டயமீட்டர் கூட லென்த்தை குறைக்கிற. இந்த லென்த் இவ்வளோ இருக்குது. இப்போ இது என்ன பண்ணுறேன்னா டயமீட்டர் வந்து நல்லா கூட்டிடுற, ஹைட்டு வந்து என்ன பண்ணுற குறைச்சிடுற. ஹைட்டு வந்து இது ஹைட்டு ஃபஸ்ட்டு 50 millimeter இருந்தது வந்து இங்கே 25 millimeter இருக்குது. அப்போ டயமீட்டர் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இருந்து 100 இருந்தது. அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக டயமீட்டர் வந்து கூடியிருக்கும், டயமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? அது நம்மளுக்கு தெரியாது. சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும், ஹைட்டு கம்மியாயிட்டு. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு என்ன ஒற்றுமை? இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். வெரி குட். ரெண்டுக்கு ஒற்றுமை வந்து வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்ப்பா. சூப்பர்ப்பா. இதை மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணாலே போதும். வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். வேற எது மற்ற எல்லாம் சேஞ்ச் ஆனாலும் டயமீட்டர்லேருந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆனாலும் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் தான், சிலிண்டர்னு கொடுத்துட்டான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டரோட ஃபார்முலா உனக்கு தெரியணும். வால்யூமோட ஃபார்முலா π/4 d1² L1 ஈக்குவல் டு π/4 d2² L2. அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது. இப்போ 3 டேர்ம் உனக்கு தெரியும். d1 L1 தெரியும், d2 L2 தெரியும். L2னா அந்த ஹெச், அதாவது H2 தான் L2. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா d2 என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஜஸ்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் அ d2 வேல்யூ. கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம். சரி, டைம் இல்லாதனால ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் அ வேல்யூ. 9 மணி ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ 141. ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் 141.42. What is the value you are going to get? 141.42 millimeter வரும். வெரி குட். 141.42 millimeter வருது. இப்போ இதுல இருந்து சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் சம்ல கேட்டிருக்காங்க. பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர். பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர்னா உனக்கு வந்து அதாவது இனிஷியல் டயமீட்டர்ல இருந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேதா? அவ்வளவுதான். ஸோ சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் d2 ஈக்குவல் டு 141.42 மைனஸ் இனிஷியல் டயமீட்டர் வந்து 50 நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் d1 வேல்யூ? 100 divided by 100. So you can find out what is the percentage of change in diameter.
அவ்வளோதான், சிம்பிள் ப்ராப்ளம். சொல்லிடலாமா? வாட் இஸ் த வேல்யூ? வாட் இஸ் த வேல்யூ? 41.4. 41.44. வெரி குட். அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ இதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாமா? இதுக்கு மேலே போனோன்னா ரொம்ப டயர்டாயிரும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மீதி உள்ளதை பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் தி செஷன். என்னப்பா, ஒரு நிமிஷம் நான்